نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی کی 11ویں شریف کے موقع پر 29 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ بنگلورو کی مختار منزل میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت پرنور، پروقار، پربہار تقریب منعقد ہوئی۔ اس جشن 11ویں شریف میں علماء کرام، مشائخین اعظام، عمائدین شہر نے شرکت کی۔ اتر پردیش کے کچوچا شریف سے آئے معروف عالم دین مولانا سید عالمگیر اشرف الجیلانی اس جشن کے مقرر خصوصی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جشن 11ویں شریف، جشن 11ویں شریف۔ اس موقع پر مدرسہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت مفت کمپیوٹر کورس، ٹیلرنگ کورس مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹ اور انعامات سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ مدرسہ سیدہ زینب میں حفظ کرنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مدرسے کے مدرس حافظ سراج احمد نے ترانہ مدرسہ سیدہ زینب پیش کرتے ہوئے خوبصورت سما باندھا۔ تجھ پہ سایہ بغل ہے عتیق، آج بھی تجھ پہ سایہ بغل ہے عتیق، آج بھی کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں، کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ جشن 11ویں شریف کے منتظمین اور مدرسہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے صدر الحاج عتیق احمد اور سیکریٹری اسماعیل خان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مدرسے کے تحت جاری تعلیمی، سماجی، فلاحی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس نورانی محفل کی رونق مقرر خصوصی مولانا سید عالمگیر اشرف الجیلانی نے مدرسہ سیدہ زینب کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے پیام محبت، پیام انسانیت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ ہمارے اور آپ کی بھی خوشی کی بات ہے کہ آج جگہ پہ سیدہ زینب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے بچیوں کو تحفہ بھی دیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اولیاء کرام کا پیغام انسانیت کا تھا، اور انسانیت کا پیغام یہ تھا کہ وہ مذہب نہیں دیکھتے، وہ ملت نہیں دیکھتے، وہ مشرق نہیں دیکھتے، بلکہ وہ انسانیت کا درد دیکھتے۔ آج سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے یہ بتا دیا کہ ہم اس سیدہ زینب کی چوکھٹ پہ پلنے والے لوگ ہیں اور خیرات بانٹنے والے لوگ ہیں کہ یہاں پر ہندو بھی آئے، مسلمان بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، سب کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ الحمدللہ ایجوکیشن کو عام کیجئے، سماج میں انسانیت، بھائی چارگی اور محبت کو عام کیجئے، نفرتوں کو مٹائیے، محبت کو عام کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج جو اس محفل کا قیام ہوا ہے حضور غوث اعظم کی یاد میں اسے قبول فرمائے، اور آپ کا آنا، ہمارا بولنا، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا یہ 10واں 11ویں شریف کا فنکشن ہے جو آج بہت دھوم دھام سے منایا گیا تھا۔
हर साल की तरह हस्बे मामूल जो भी बच्चे बच्चियाँ इस मदरसे में पढ़ के फ़ारिग होते हैं अपने टेलरिंग क्लासेस के साथ या फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के बाद या कंप्यूटर कोर्सेज़ के बाद या कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने के बाद उनको इधर सर्टिफिकेट्स और उनको तहनीत दी जाती है। उसमें अव्वल नंबर आने वालों को भी कई इनाम दिए जाते हैं। इसका करने का मकसद यही है कि लोगों में दीन की बेदारी पैदा करें और बाकी हुनर सीखने की भी बेदारी पैदा करें। मज़हब इस्लाम औरतों को रोकता नहीं है कि कुछ सिखाने के लिए। ये मदरसा सैयदा ज़ैनब ने दिखा दिया कि तमाम बच्चियाँ औरतें जो घर में बैठी हैं या काम पे जा रही हैं वो बाकायदा अपने मदरसे पे आके टेलरिंग सीखती है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखती है। और जिस तरह से हमने डिस्प्ले किए हैं जिस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े सिए हैं, फैशनेबल ड्रेसेस जो उन्होंने बनाए हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए, वो सब हमने डिस्प्ले किए थे। ये अगर बच्चों को थोड़ा भी अगर उसका शऊर दिए, बैठ के घर में बेकार दिन गुजारने से आप अपने बच्चों को अपने घर की माँ बहनों को मदरसे को भेजिए और इसका ट्रेनिंग दे के घर वालों को भी फ़ायदा है और जो भी उससे कुछ बुटीक सेंटर्स खोलना चाहते हैं, काफ़ी लोग बुटीक सेंटर्स खोले हैं और घर का बोझ उठा रहे हैं, घर के लोग भी उसमें जमा हैं। मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो मैं चाहता हूँ कि सारे दुनिया में इसका अमल हो। यानी दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी जो है सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की जानी चाहिए। ज़रूर दीनी तालीम और दुनियावी हुनर दोनों का ज़रूरी है। और ज़्यादातर बच्चे आज पढ़ लिए या नौकरी पे गए, कुरान से दूर है। आज देख सकते हैं कि 22 बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज़ की तरफ मुँह है, जिसका 1 पारा हुआ है, 2 पारा हुआ है। एक बच्चा ऐसा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, मुसलसल 6-7 साल स्कूल को भी जा रहा है, रात को 8 से 9:30 तक हिफ्ज़ कर रहा है। आज उसके 22 पारे हिफ्ज़ हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई सिर्फ स्टडीज़ करना है कि मदरसा सैयदा ज़ैनब में बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी है, लेकिन दीनी तालीम में कोई पीछे नहीं है। और मैंने धारापुरम एक जगह पे गया था कोयम्बतूर में, जहाँ पे शाम को जो बड़े उम्र वाले लड़के हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं वो शाम को आके सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं दीनी तालीम में, और कई लोग हैं जो कुरान अभी सीख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके मीडियम से इसको प्रचार करें। लोग जो अभी कुरान नहीं सीखे हैं या सीखे हैं हिफ्ज़ नहीं किए हैं वो बेदारी पैदा करें। शाम को टीवी देख के या व्हाट्सअप करके या जाके दुकानों में बैठ के इधर जाके उधर जाके आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे इधर आ रहे हैं गरीब से गरीब तबके वाले भी हैं, अमीर से अमीर लोग भी हैं। कोई गरीब नहीं बोल सकता कि मेरा बच्चा नहीं भेज सकता, क्योंकि 70% यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं सब गरीब लोग हैं। और अमीर ये नहीं कह सकते कि हम नहीं भेज सकते, क्योंकि 30% ऐसे लोग हैं जो अच्छे खाते पीते मालदार लोग हैं जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं कुरान मजीद का हिफ्ज़ करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये और जगह पे जहाँ पे मदरसे चल रहे हैं वो सिर्फ बच्चों को खाने पीने का इंतज़ाम करके हाफिज़ या कारी या आलिम बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो एक शोबा ओपन करें जो अपने मोहल्ले के लोगों को भी दीन की बेदारी पैदा करे, और जो लोग अल्लाह जिसे माल दौलत दिया है वो भी इस तरह से एक सेंटर खोले हर जगह पे। क्योंकि अब बेंगलुरु में ही ऑलमोस्ट 1 करोड़ की आबादी है, इसमें ऑलमोस्ट 19-25% मुसलमान हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने लाख की आबादी है। इसके लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से कितने फाउंडेशन खोलना पड़ेगा और कितना इन्वॉल्वमेंट करना, सिर्फ खोलने से नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत है। आप अपना टाइम भी दीजिए, वक्त भी दीजिए, तभी जाके इसको कामयाबी हासिल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रियासत कर्नाटक का नहीं, सारे हिंदुस्तान का एक वाहिद मदरसा है। आप तमाम देख चुके हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, ख़ास और ख़ास कौम मिलत की खिदमत के लिए। कोरोना के वक्त आप देख चुके हैं, आप तमाम हमारे साथ रह चुके हैं। जब कोरोना आया तो ऐसा माहौल था कि लोग आधा लीटर दूध लेने के लिए बाहर नहीं जाते थे। ऐसे मौके पर जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन
اور بانی اللہ جتیق احمد صاحب اور نائب چیئرمین محترمہ تحسین آرا صاحبہ، ان کی قیادت میں 25 لوگوں کی ایک ٹیم ہے نا، سارے ریاست کرناٹک میں نہیں، ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر ہزاروں کا اناج تقسیم کیا، ہزاروں کے لوگوں کے لیے اناج تقسیم کیا، پکا ہوا کھانا تقسیم کیا، کپڑے تقسیم کیے، اور ایک ایک پیک میں جو ہے ایک ایک پیک ایک گھر کو دے رہے تھے، اس میں 5 سے 6 آدمی کھا رہے تھے۔ ایسی خدمت کردہ ایک ادارہ ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، قوم کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جو اتر جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ یہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے ایک مثال ہے۔ دیکھیے جو 25 لوگ کووڈ کے اندر کام کر رہے تھے، 25 کے 25 بھی حفاظت سے آج اپنی صحت یابی کے حفاظت سے آج پھر مدرسے کی خدمات میں اتر چکے ہیں۔ اسی طرح عظمت اہل بیت کانفرنس، جشن عید میلاد النبی کانفرنس، جشن 11ویں شریف کانفرنس، حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس، سالانہ میڈیکل کیمپس، ڈینٹل کیمپس، ہر طرح کے جو قومی خدمات تھے، وقت ضرورت تھی، اور جو ہے روبرو پروگرام ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیلرنگ کلاس کے لیے لڑکیاں آ رہے تھے، ہمارے قوم کے فارم بھرتی کر رہے تھے، فارم میں لکھا ہوا تھا کہ 40 سال کی عمر ہے، 40 پر 5 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، یہ کالم بتایا گیا تھا کہ شادی شدہ ہے یا بے شادی شدہ ہے۔ بہت سارے ہمارے قوم کے لڑکیاں 40 سال کی عمر ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، بے شادی شدہ کالم میں لکھا ہوا تھا۔ اس کالم کو دیکھتے ہوئے اللہ جتیق احمد صاحب نے ایک ارادہ کیا کہ قوم کے لیے، شادی رشتوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ہم نے ریاست آندھرا پردیش گئے اور ریاست دلی میں گئے، بہت جگہ جا کے اس کی تحقیق کر کے ایک بہت انوکھا پروگرام روبرو کو سامنے لایا۔ آج سارے ہندوستان میں روبرو سالانہ پروگرام ہوتا ہے، 25 سے 30 ہزار لوگ آتے ہیں اپنے بیٹے لڑکیوں کی شادی طے کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ آج بہت سارے رشتے آسانی سے طے ہو گئے ہیں۔ بروکروں سے تنگ آ کر، مداوتوں سے تنگ آ کر پریشان لوگ کی پریشانی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں دور ہو گئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے 116 حدیثیں بیان کی، 116 حدیثیں بیان کی ہے دوستو، غور طلب۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا باب ہے کیفیت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث ہم علماء کی زبانی سن لیتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کم سے کم میرے خیال سے 12 سے 1500 حدیثیں ہیں، سب ہے۔ میں سمجھ گیا آگے مجھے پکا ہے بات۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت میں، اچھا پھر اس کے بعد میں صلاۃ التراویح وعدد رکعاتها، ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے یہاں کیا اختلاف ہو، ایک طبقہ کہتا ہے 8 رکعت، ایک طبقہ کہتا ہے 12 رکعت۔ اب اس میں ہماری الجھن ہوتی، جو لوگ تھک جاتے ہیں نا وہ 8 پہ اکتفا کر لیتے ہیں، جو لوگ اور تھوڑی سی طاقت رکھے 12 پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی ہمت والے لوگ ہیں نا جو 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ آپ نے 20 تراویح کے تعلق سے 30 حدیثیں بیان کی ہیں کہ رسول اللہ 20 تراویح پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ المنہاج الصغیر آپ اٹھا کے دیکھیے، ہمارے یہاں بڑی مہنگی کتاب ہے، بڑی مہنگی کتاب۔ آپ کا اپنا بچہ اگر کالج میں جائے اور اس کے بعد ایک کتاب لینے جائے تو 1200 روپے کی ملتی ہے، کہتے ہیں سستی ہے بیٹے لے لو، اور جب دین کا مسئلہ ہے تو 500-600 روپے کی کتاب، اتنی مہنگی کتاب۔ ارے آپ لے لیں، آپ کے بچے پوتے پڑھتے رہیں گے، ایمان مت۔ اسلام نے کتنا بڑا ذخیرہ اس قوم کو دیا ہے۔ بہرحال وقت کافی ہوا چاہتا ہے، میں بھی کسی دوسری طرف جانے کے موڈ میں ہوں، کہیں دوسری جگہ کے بعد ہوا اور 51 حدیثیں لکھی ہیں، 51 حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد میں الاخلاص اور العقائد، نبی پر اخلاص کا جب حضرت مصطفیٰ کا مسئلہ آیا تو دوستو 114 حدیثیں تھے، 114 حدیثیں تحقیق کی۔ اس کے بعد کیا تو ہمارا مخالف کہتا ہے یہ سب جس سے یہ سب کہانی ہے، غوث اعظم نے اس چیز کو زندہ کیا نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم نے کیا ہے، ایک
कभी मुर्दे को जिंदा कर दिया, कश्ती निकाल दी, मैंने इनकी बातों में आ जाओ, इनकी सोचों में, इनकी गुर्बतों में, इनकी मांगों में, इनकी शरीयत की रोक अगर ना हो, मैं बता दूं तुम क्या खाकर आए हो। शरीयत की रोक ना हो, मैं बता दूं तुम्हारे सीने में क्या छुपा हुआ है। फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे आशिकों, मेरा इश्क का सिला ये मिलेगा, मेरी मुरीदी का सिला तुम्हें ये मिलेगा। मैं बशीर देना चाहता हूँ कि मेरे मुरीदों, मेरा साया तुम्हारे ऊपर ऐसे ही है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। मेरा मुरीद सरदार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मर्तबे का खुद इज़हार कर रहे हैं। कमजोर हो, तुम नादवा हो, तुम्हारे अंदर गुनाहों की अल्लाह मेरे मुरीदों को उस वक्त मौत ना देना जब तक कि वो कलमा ना पढ़ ले। अल्लाह को खुश कर रहे हैं, अल्लाह उस वक्त खुश करते रहे, उस वक्त राजी करते रहे, उस वक्त बनाते रहे जब तक कि अल्लाह नमाज ना गया है, राजी ना हुआ है। और मैं 70 मरतबा मैंने अपने मुरीदों के हक में दुआ फरमाई कि अल्लाह उनको मौत देना तो तौबा के साथ और कलमे के साथ मौत देना है। लोगों तो शरीयत का लिहाज कर रहे हैं, अभी 6 साल की उम्र में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी इस रास्ते में खेल रहे हैं, कभी इन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जो बच्चे खेलते खेलते कभी दरवाजे पर जा रहा है, कभी दरीचे के पास, कभी लोगों से मकाम गौसियत का ऐलान कर चुके थे, खुतबियत का ऐलान हो चुका, अब्दालियत का ऐलान हो चुका, फर्जुल अफराद का ऐलान हो चुका। वो हमारी अभी बात है और आती है कुर्सी है। सरकार बचपन में आप खेलते थे, सूरज के पीछे जाकर छुप जाया करते थे, बताएं आज भी आप सूरज के पीछे छुप सकते हैं? यानी बचपन के जमाने में आप छोटे थे तो सूरज के पीछे छुप गए, अब आप इस मसले पर हो कि आप सूरज के पीछे छुप सकते हो। तो सरकार से जनाब सिकराम ने फरमाया, अरे हमारी क्या बात करती हो, सूरज के पीछे मैं छुप जाऊं? वो बचपन का जमाना था, मैं सूरज के पीछे छुप गया था। आज मुझे अल्लाह ने वो शान दी है, वो मर्तबा दिया है कि ऐसे हजारों सूरज भी आ जाए तो वो मुझ में सब जाएंगे। मेरी नूरानियत को अल्लाह ने इतना आला बनाया, अल्लाह ने मुझे इतना नूरानी बनाया, इतना रूहानी बनाया है कि हजारों सूरज मुझ में छुप सकते हैं। सरकार से जनाबों से बात वलियों में, वलियों की जमात में ऐसा मर्तबा है कि आपको अल्लाह ने आशिक भी बनाया, माशूक भी बनाया। नबियों में अगर कोई आशिक और माशूक है तो सरकार जहां की जात है, और वलियों में कोई आशिक भी है और माशूक भी है, सरकारी अल्लाह से पाक की बात है। बचपन में अपनी अम्मी जान के पास आए और कुछ अम्मी जान ऐसी आवाजें आ रही है, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर, बताओ आशिक बनना चाहते हो या माशूक बनना चाहते हो? अम्मी जान से आकर ऐसे अम्मी जान ऐसी सदाएं आ रही है कि आशिक बनना चाहते हो या माशूक, आप ही बताएं मैं क्या फैसला करूं? तो अम्मी जान ने कहा अब्दुल कादिर, जब दोबारा ऐसी आवाजें आए तो जवाब दे देना मैं आशिक नहीं बल्कि माशूक बनना चाहता हूँ। क्यों? अम्मी जान ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर आशिक बनोगे तो बड़ी रियासतें करनी पड़ेगी, बड़ी अज़ियतें उठानी पड़ेगी, बड़ी तकालीफ उठानी पड़ेगी, फिर जाकर मकाम मिलेगा। माशूक बनोगे बगैर मरहले के, बगैर तकालीफ के तुम्हें मरातिब दे दिए जाएंगे, मकाम दे दिए जाएंगे। अब्दुल कादिर सरकार से इतना गौसे पाक ने अपनी माँ की हिदायत को सुना है, वापस चले गए। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर अम्मी जान बुलाती है, अब्दुल कादिर क्या बात है, क्या दोबारा ये आवाजें आई, तुमने क्या जवाब दिया? तो सरकार से जनाब से बात करवाते, अम्मी जान
दोबारा से वहां से आई है, बेटे बता दो सही जल्दी से तूने क्या जवाब दिया है? सरकार फरमाते अम्मी जान, मैंने आवाज आने वाले को यही जवाब दिया, अल्लाह तेरी मर्जी है, तेरी ख्वाहिश है, तेरी तमन्ना है, तेरी आरज़ू है, तू चाहे तो आशिक बना दे, तू चाहे तो मुझे माशूक बना दे, आशिक बनने पर राजी, माशूक बनने पर राजी हूँ। तो अल्लाह ने आपके जवाब से खुश होकर ऐ अब्दुल कादिर, मैंने तुझे अपना आशिक भी बनाया, अपना माशूक भी तुझे बना दिया। लोगों, सरकार वसीफात कोई मामूली हस्ती नहीं है। इमाम मुजद्दिद अल-क़िसानी फरमाते हैं, मुझे वो दौर आलम अरवाह का आज भी याद है कि अंबिया की सफेद एक तरफ, औलिया की सफेद एक तरफ, आम मोमिनों की सब एक तरफ लगी हुई है, और मैं देख रहा हूँ कि सरकार वसीफात वलियों से निकलकर नबियों में चले गए। फरिश्ते आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, ऐ अब्दुल कादिर क्या बात है कि तुम नबी हो, फिर नबियों की सब में जमात में क्या कर रहे हो? कहा कि मैं वली हूँ, मगर किसी अंदर ये ताकत है कि मुझे नबियों की जमात से बाहर कर दे। बताओ कौन सा फरिश्ता है, कौन सा ऐसा अल्लाह का बंदा है कि मुझे नबियों की जमात से बाहर कर दे? फरिश्तों ने आक़ाए-ए-जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया कि आपका बेटा अब्दुल कादिर नबियों की जमात में आ चुका है। तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के पास आक़ाए-ए-जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा, अब्दुल कादिर क्या बात है, नबी बनना चाहते हो? क्या मेरी औलाद बनना नहीं चाहते? मेरे मोहब्बत का वो गौस नहीं बनना चाहते? मेरे ऊपर का तुम नहीं बनना चाहते? तो अर्ज किया, मैं आपकी औलाद में पैदा होना चाहता हूँ, आपकी औलाद का गौस बनना चाहता हूँ। यही सुनकर आप चले जाते हैं और फरमाते हैं, मैं हूँ तो वलियों में, मगर मेरी ताकत नबियों की तरह है। शेख सादी फरमाते हैं कि जिस तरह गौसे आज़म दरमियान औलिया, शुर मोहम्मद दरमियान अंबिया, यानी जिस तरह आक़ाए-ए-जहां अंबिया के दरमियान है, इसी तरह गौसे पाक वलियों के दरमियान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीर उम्मत से नवाजा है। कल क़यामत के दिन 120 सफ़े होगी और 80 सफ़े आक़ाए-ए-जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होगी। तो आप सरकार वसीफा की शान को समझना है, उनके मकाम व मर्तबे को समझना है। अब वो खरीद खुसूसी आ रहे हैं और इस्तेमाल भी करना का सिलसिला फरमाएं। इस सरकारी महबूब सुभानी यही बेतेदा का दामन, यही तिहारा दामन, मेरे हाथ आ गया है, गौसुल वरा का दामन, मेरे हाथ आ गया है, गौसुल वरा का दामन, यही तेरा का दामन। जैसी मोजर ने खींचा, मुझे सी मोजर ने खींचा, बहुत मेरे हाथ से न छूटा, गौसुल वरा का दामन, मेरे हाथ से न छूटा,
غوث الورا کا دامن یہی بیدہ کا دامن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ تمام کی بارگاہ میں 5 منٹ میں مدرسے کا اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھارتی نگر میں واقع ہے. الحمدللہ 2012 سے وہاں پر دینی اور رسولی تعلیم دی جاتی ہے. اس مدرسے میں قریب 350 کے قریب طلبہ و طالبات علم حاصل کرتے ہیں. اس مدرسے کے جو فارغین ہیں ان کی بارگاہ میں ان کو جو اپنے کورس مکمل کیے ہیں ان کو آج سرٹیفکیٹ بھی دی جا رہی ہے. اب میں 5 منٹ کے اندر سب سے پہلے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے مدرسے میں خواتین کے لیے ٹیلرنگ کلاس اور فیشن ڈیزائن ٹیلرنگ اور کمپیوٹر کلاس ہے تو کچھ حضرات وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں ٹیلرنگ کلاس والوں کا نام لیتا ہوں اور میں اپنے نائب چیئرمین محترمہ تحصیل آرا سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں. میں نام بولتا ہوں. نازیہ آفرین جنہوں نے ٹیلرنگ کلاس میں فاطمہ پروین, مہیش وری. اچھا ایک بات اور آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں ایسا نہیں کہ خالی مسلم بچیاں آ کر کے ٹیلرنگ یا کمپیوٹر سیکھتی ہیں, نان مسلم بھی آ کر کے سیکھتے ہیں اور اچھے نمبرات بھی حاصل کرتے ہیں. کنچنا, شبرین, عظما خانم, شازیہ, ادیبہ عقیل, رافیہ بانو, عائشہ صدیقہ. حضرات مدرسے میں 3 مہینے کا ٹیلرنگ کلاس چلتا ہے. 2 بیچ چلتے ہیں, صبح میں 1 بیچ, شام میں 1 بیچ. جن کو اچھے سے ٹیلرنگ سکھائی جاتی ہے میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سیکھنا چاہیں ہیں تمام چیزیں فری میں ہیں وہاں پر. صبح میں 10 سے 1 ہے, پھر دوپہر میں 2 سے 4 ہے. اپنی مصروفیات کے وقت کو نکال کر آ کر ٹیلرنگ سیکھ سکتے ہیں. اب کمپیوٹر کلاس میں اچھے نمبرات حاصل کرنے والے میں طالبات سے نام لے رہا ہوں. ان کو بھی نازنین, اور حضرات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں یہ مدرسہ جو ہے صبح فجر کے بعد کھلتا ہے. صبح کی بیچ 6 سے 8 پڑھائی ہوتی ہے جس میں ہی نازلہ دینیات کی تمام طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. تو ہمارے پاس کچھ ایسے بچے ہیں جو نازلہ کو مکمل کر کے حفظ بھی شروع کیے ہیں اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو 4 پارے, 10 پارے, 18 پارے, 22 پارے بھی حفظ کر چکے ہیں. ان میں جو بہت اچھا پڑھنے والے بچے ہیں ان تمام بچوں کا ایگزام ہوا ہے. جو رزلٹ میں اچھے نمبرات لائے ان کو بھی انعام تقسیم کیے جائیں گے. اور میں سے نام بولتا ہوں وہ بچے سامنے ہیں.
अब हो गया बीच में इधर बीच में हाँ ताहिर बिन अंसर, अब इधर रफी बिन मुनव्वर, थोड़ा उनको इनाम से नवाजें। हलीमा सादिया बिनते रियाज अहमद, तस्मिया खानम बिन एजाज अहमद, समीरा खातून बिनते मोहम्मद सादिक, तानिया कौसर बिनते मोहम्मद इलियास, मदिया खातून बिनते मोहम्मद हसन, फौजिया खातून बिनते चाँद मोहम्मद, ज़ैनब एजुकेशन तो सलामत रहे, तुझ पे अल्लाह के अकबर की रहमत रहे, तुझ पे अल्लाह के अकबर की रहमत रहे। रोज महशर तलक तेरी शोहरत रहे, तेरी इज्जत रहे, तेरी अज़मत रहे, तेरी इज्जत रहे, तेरी अज़मत रहे। क्यों न तेरे लिए हम दुआएं करें, क्यों न तेरे लिए हम दुआएं करें। तो सलामत रहे, तो सलामत रहे, तो सलामत रहे, तो सलामत रहे। और हमने सीखा यहाँ पर बड़ों का अदब, हमको शोहरत मिली है तेरे ही सबब, हमको शोहरत मिली है तेरे ही सबब। कैसे उतरेगा तुझ पर खुदा का गज़ब, कैसे उतरेगा तुझ पर खुदा का गज़ब। पढ़ते रहते हैं कुरान हम सब के सब, पढ़ते रहते हैं कुरान हम सब के सब। क्यों न तेरे लिए हम दुआएं करें, क्यों न तेरे लिए हम दुआएं करें। तो सलामत रहे ता क़यामत रहे, तो सलामत रहे, तो सलामत रहे। शाहिद मासिर सी बती है सबको यहाँ, हर अमल में है आका की सुन्नत यहाँ, हर अमल में है आका की सुन्नत यहाँ। दर्स तदरीस की है सहूलत यहाँ, दर्स तदरीस की है सहूलत यहाँ। इल्म हिकमत की बटती है दौलत यहाँ, इल्म हिकमत की बटती
ہے دولت یہاں، کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں، کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اور تجھ میں روشن رہے گا چراغ نبی، کم نہ ہوگی کبھی بھی تیری روشنی، کم نہ ہوگی کبھی بھی تیری روشنی، تجھ کو چھوٹی نہ رہے گی کرن نور کی، تجھ پہ سایہ بغل ہے عتیق آج بھی، تجھ پہ سایہ بغل ہے عتیق آج بھی، کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں، کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، قیامت رہے۔ تشریف آ رہی ہے حضرت علامہ مفتی حضرت مولانا شمشیر علی صاحب اللہ رضوی، علامہ الیاس صاحب اللہ قادری کی بارگاہ حضرات محترم، آپ تمام جو ہے میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کو آپ جانتے ہیں۔ حضرات محترم، ان سے غوث اعظم سے کیا تعلق ہے میں بتا کر گفتگو کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جو ہے جب شیر کو پھاڑا گیا، جب شیر کو جو ہے دو ٹکڑے کر دیا، تو انہوں نے تمام لوگوں نے ماں کے پاس جاتے ہیں ٹیپو سلطان کے، کہتے ہیں ماں تمہارے بیٹے نے جو ہے شیر کے دو ٹکڑے کیا، اس میں کتنی طاقت ہے، ان کے پاس کیسی طاقت آئی ہے؟ تو ماں کہتی ہے اے لوگوں، جب میں اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو دودھ پلاتی تھی تو مدینے والے مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر کے دودھ پلاتی تھی، یہی برکت ہے، انہوں نے شیر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ تو ایسا شخص زندہ نہیں رہ سکتا، اور ایسے ہی کسی کے پاس دل نہ ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ ایک ہے دل، اور دوسرا کیا؟ اگر بادشاہ ہے تو دل اس کا وزیر ہے۔ بولیے جہاں کرتی ہے تو یہ سارا تمہیں جو بتائی جا رہی ہے یہ تمہارا دماغ کہتا ہے، یہ تمہاری عقل کہتی ہے، کیونکہ عقل نفع اور نقصان کے ماتحت ہوتی ہے۔ نقشبند کا ہے یہ دل، مولائے سالوت کا ہے یہ دل، اللہ والوں کا ہے کہ جو آگے بڑھا اور کجاوے سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنے محبوب کا دیدار کر پر لاکھوں سلام